जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सखी हर मेल करे हाँ, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा। मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे नर हरियै जियो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਦੱਸੇ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ YouTube ਰਾਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਤਕ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਜਨੇ ਪੀਓ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਿਟੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ।
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, ਇਹ ਕਥਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ श्रीमान संत करतार सिंह जी कमालीए वालिया ने दिल्ली विखे बीबी हरपाल कौर जी अम्मी जी की छोटी भैन के गृह विखे सन 1969 1969 विच कीती सी। साढ़े मासी जी साल विच एक वारी अपने गृह दयानंद कॉलोनी विखे सत्संग करवाते सन। संजी खास तौर ते परिवार नाल पटियाले तो आना दिल्ली दियां संगतां उड़िकदियां सन कदों संतां दे दर्शन होण ते बचन सुणीए। संजी आपू भी ते पाल मासी जी भी प्यार वालियां नूं दस पानी के अंके दिन सत्संग होवेगा। दिल्ली प्रेमी बड़ी आस ते प्रेम नाल हाज़र होंदे। भोग तो बाद लंगर भी होंदा। सब काका जसपाल सिंह ते परिवार ने बड़े चाह प्रेम भाव शुकराने वजों सेवा समझ के करना। इस कथा का पिछोकड़ उस वेले सुनदिया नहीं लिखा गया सी। इतना पता सी कि 6वें पातशाह दे वेले दा प्रसंग है। बच्ची हरप्रीत कौर पुत्री सरदार सिंह जी भाषा विभाग तो असिस्टेंट डायरैक्टर रिटायर्ड हन। बच्ची तां उत्थे काम करदी सी। इस प्रसंग की सारी डिटेल श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ तो लभ के एक पासे छंदबंदी ते एक पासे अर्थ टाइप करके कोरियर राही भेजे। ये लिखा बड़ा काम आया। सार सिंह मामा जी नूं वड्डे संजी महाराज दी बख्शीश दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े सुफल फल रही है। सारा परिवार रागो मायरे गुरुद्वारे की सेवा उत्थे आस्थान ते रह के चाई कर रहा है। सवेरे बाबा जी दे प्रकाश तो लैके सुख आसन तक सारी सेवा सतपुरुष आप सारे परिवार तो लै रहे हैं। अकाल पुरख ते सतपुरुष मेरा वरसांदे रहन मेरी संतां संग विहावे। संतां दा लगाया ये बूटा प्रफुल्लत रहे आसीस है। इस कथा विच 50 तुक्कां हन। तुक्कां दी सुधाई दी सेवा बच्ची हरबन्ना कौर ने इंस्टेंट गुरबानी रिसर्च तो कीती है। बहुत मेहनत दा काम सी। तुक्कां लिख रही सी जिन्हां दी सुधाई करनी सी। कहंदी है मम्मी बस करो। मैं कहा बेटा जी पापा जी दी सारी कथा ही तुक्कां ते आधारित हुंदी सी ते बड़े वजद विच गा के तुक्कां पढ़ते सन ते फिर संगत कोलों पढ़वाते सन कि इस तरह तुक्कां याद हो जांदियां हन। कई बारी आप देखते कि किसी का कथा भी ध्यान नहीं पूछ लेंदे सन मैं की तुक पढ़ी है ते बाकी संगत सावधान हो जाती सी। सतपुरुष मेरा कर गए हन बच्ची ते काल सुफल करन ते अगों भी निवाजते रहन। इस स्थान का सिदक बच्ची नूं ते सारे परिवार नूं बख्शी रखन। अकाल पुरख नाल जुड़े रहन। फकीरां दी दुआ तनु रब ना भुले। ये कथा संजी महाराज दी रस्ता तो उच्चारण कीती हुई है। कथा बड़ी रोचक है। आप भी आनंद माणो। लखनऊ शहर दे रहन वाले भाई चूहड़ खतरी जाति विचों सन। एक बार आप श्री अमृतसर साहब आए। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह तो भाई चूहड़ जी पूछया सिक्खी दा बीज मुढ़ टाहण पत्ते फुल ते फल की हन। पातशाह फरमाया सिक्खी दा बीज है निमरता। ये शरीर रूपी खेत विच पाओ निवे ता फल गुण पावेगो। निमरता बिना फल नहीं मिलता। निवे ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਹੋਏ। ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਸੰਦ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਕਾਦਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸੇਖਾ ਤਿਨ ਵੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਮਨ ਸਕਤੀ ਇਹੋ ਮਨ ਸਿਓ ਇਹੋ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜਿਓ। परमारथ की है मम्मा मन से उकाज है मन साधे ही सिद्ध होए पर मन असाध साधे जन कोए। जद मन निर्मल होया पिछे पिछे घूमता है
कबीर मन निर्मल पिया जैसा जैसा गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। फिर एक छिजे बिया लताड़िए तसाई दे दर वाड़िए, ये है निमरता। मुड मुड है साध संगत, घर बैठन दा नाम सत्संग नहीं। जब तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं होएगा साध संगत नहीं बनती। फिर संगत की है? सत्संगत कैसी जानिए? जिथे एको नाम बखाणिए। उथे की है? उथे रब दा कीर्तन है, नाम है, साध संगत नाल रल मिल के रहना है। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा, को नानक तिस प्यो प्रापत। जिस पुरब लिखे का लहना। गुरु पातशाह फरमा रहे हन, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया टाण। साध संगत जी, साध संगत की सेवा करनी टाण है। विच दुनिया सेव कमाईए ता दरगे बैसन पाईए, क्योंकि बिन सेवा फल किसे नहीं। ध्यान धरो श्री गुरु अमरदास पातशाह दा, गागर ढोरे हन, ब्यासा तो जल लिया रहे हन, गुरु अंगद दे पातशाह दे इशनान लई। हुण ध्यान धरो श्री गुरु रामदास पातशाह दा, गोइंदवाल साहब बौली लई इट्टा ढो रहे हन। सेवा करनी शुभ कर्म है। पत पत्ते की हन? पत्ते हन गुणा नू धारण करना जो वधदे जांदे हन। ये है करुणा, मुदता, मैत्री, अपेक्षा। करुणा, कोई दुखी देखो मन द्रव जाए, मानस की जात सबै एक के पहचान बो। तू घट घट अंतर सरब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। भाई कन्हैया जी तरह भाव आए, ना को बैरी नाहे बिगाना, सगल संग हमको बनियाई। होर कुछ नहीं ता उस दुखी लिए अरदास ही कर लो। मुदता, दूसरे दा ऐश्वर्य देख के सड़ना नहीं, खुश होना है। ईर्खा करोगे रब दा मुकाबला करोगे, क्योंकि पातशाह फरमांदे हन, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला। क्योंकि आपन किया जे मिले ता सबको भागट होए। अपने हाथ कुछ नहीं, दाता दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस देई। तू की कर सकता है? ए रखवाद ना कीजे रे मन, सुकृत कर लीजे रे मन। जेकर बहुत लालसा है ता अरदास करो, पातशाह जो तू उसनू बख्शिया है मैनू भी बख्श। जिसनू साहेब वड़ा करे सोई वड़ जानी। पातशाह करन करावन हार हन। मैत्री, मैत्री की है? ना को मेरा दुश्मन ना ही कोई मेरा मित्र है। ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बैराई। मंगया करो सबको मीत, हम आपन कीना, हम सपना के साजन। अपेक्षा, जेड़े वैर करते हन उन्हां तो अपने आप नू पिछे कर लेना। फुल, सिखी दा फुल की है? सिखी दा फुल है शब्द। राम दा नाम ए शब्द है। शब्द दी विचार करना फुल हन। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावत ताके दुर्गंध। क्योंकि गोबिंद भजन दिन बिरथे सब काम, जो कृपन के निरारत दाम। उथे नाम दा चढ़ावा चढ़दा है, कर्म धर्म किसे नहीं देखने। उथे कहंदे हन टिक्के लगाओ, पर की लोड़ है? क्योंकि तिरमुख टिक्के निकले जिन मन सच्चा नाओ। फल, फल की है? शब्द दी विचार ते फिर रस लेना। जगत नू आतिश मनना है, अग तां है, पर फिर बाणी की है? अमृत। साची बाणी
मीठी अमृत तार, जिन पीती तिस मोख द्वार। बीमार नूं अंगूर कौड़ा लगदा है, होमे दा रोग लगा है सब मनुखा नूं। होमे रोग मानो को दीना, होमे नूं कढ़ना बड़ा औखा है, कोई नहीं कर सकता पर कढ़ना है। क्योंकि जेकर होमे नूं ठल पाओगे तां ही होमे बूझे, तां दर सूझे। इंसान नूं समझ नहीं, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। इंसान समझदा नहीं, फिर इसलिए की करिए अरदास। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। ये सिੱਖੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਪ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਬੂ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਹੀਏ ਮੁਰੇ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ दान मंगा। मंगया करो ऐसी कृपा, करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहू बेरे। क्योंकि की विसरे, दुख बोता लागे, दुख लागे तू विसर नहीं। ये भुल जाता है, फिर बार बार बख्शिश मंगिए, नाम ना विसरे संत प्रसाद। संत की है, हर कोई संत नहीं। संत कौन है? जिस विच सत्सा सिमरन, नन्ना निमरता, तत्ता त्याग। ये संत की मंगदा है, राज ना चाहो, मुकत ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। मन प्रीत चरण कमलारे, मन प्रीत चरण कमलारे। राज न चाहो, मुकत न चाहो, राज न चाहो, मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे, मन प्रीत चरण कमलारे। क्योंकि संत तां हर का संत, हर की हर मूरत, जिस हृदय हर नाम मुरार। संत की कर रहा है? श्री जपजी साहब पढ़ो, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। क्योंकि नाम सब तो श्रेष्ठ है। पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम। इस मोलक वस्तु नो 5 मिनट सवेरे 5 मिनट राती नाम जपिए। ये अमोलक दात है। पूजस नाई हर हरे, नानक नाम अमोल। इस दे जपन नाल मैल धुप जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माए समाए। होएगा कि हर रस का तू चाखे साथ, चाखत होए रहे बिस्माद। अपने आप के रूप नू पहचान लेना ही स्वाद है, जो कि वो जानता है जिसने स्वाद चखिया है। ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਓ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਕੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। नाम जपना है जीभ नाल, कीर्तन करना सुनना है सिंजना, पानी देना। जदों नाम विच कीर्तन विच रस आवे, समझो सिੱਖੀ ਦਾ कलब वृक्ष लग गया है। क्योंकि सुतड़े असंख माया झूठी कारणे, नानक से जागन जे रसना नाम उचारने। नाम दा स्वाद तदों आएगा ਜਦੋਂ ਜਪੋਗੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਮਨ ਜਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮਨ ਜਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਜਾਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਤ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਰੱਖੋ ਹੀਏ ਪਰੋਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਮਾਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਬਾਣੀ 12 ਮਹਾ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ 12 ਮਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰੰਗਤ ਚਾੜੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖਰ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹੈ ਸਵਲ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਉਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਤਰ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੰਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ 12 ਮਾਹ। ਆਓ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲਈਏ। ਮੂੰਹੋਂ ਜਪੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮః, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮః, ਸਤ ਗੁਰ ਏ ਨਮః, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮః। ਮਹਾਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸਾਂਦੇ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਕੀ ਬਖਸ਼? ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਦਾਤ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ। ਤੀਜੀ ਦਾਤ ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ। ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਣ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਅਰ ਆਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਇ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਰ ਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਅਰ ਸ਼ਰਵਨ ਕੰਨ ਹਨ,
ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪਏਗੀ। ਕੈਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ। ਮਿਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਉਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ। ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਸ ਤੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੋ ਜਿਸ ਤੁਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਸਨ ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ। ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਨਕ ਭਾਵ ਸੋਨਾ, ਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਰਵੋਤਮ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਮਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ। ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਵਰ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਥੀ। ਗੈਵਰ ਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਗੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਸਰਵੋਤਮ ਹਾਥੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ। ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ। ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਖੀਕੇਸ਼, ਹਰਦੁਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੰਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ 100 ਬੋਰੀ ਭੇਜੀ। ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ, ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਸਨ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨੀ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਰਲਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਰਚਿਤ ਹਨ। ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਦ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। 32 ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਟੁੱਟੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੇ ਤਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ। ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਖੰਡ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ? ਤਿੱਥੈ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ,
ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ? ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੀਤਾ, ਜੀਵ ਸੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ 12 ਮਾਹ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਰਥਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹਨ? ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। 5 ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ 2 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 1 ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਪਾਠ ਦੀ। ਪੰਚਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਮਾਝ। ਫਿਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਦੇ ਹਨ? ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਫਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਨੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਸੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਸਤ ਸੀ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਸਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੋਗ ਨਾਲ, ਨਾ ਦਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੂਜਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਡਿਗੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ? ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇਰੀ ਪਨ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ। ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ,
ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਗਣ ਕੋਣਾ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਗੱਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ। तो समाप्त हो गया असू। हुण कत्तक शुरू है। की फरमांदे हन? कत्तक कर्म कमावणे, दोष ना काहू जोग। कहंदे हन हे जीव, संसार विच आया, वाहिगुरू ने तैनू कर्म करन दी शक्ति बख्शी। कई कर्म तू मन नाल कीते, कई कर्म तू शरीर नाल कीते, ते कई कर्म तू जीव नाल कीते। निंदिया करनी ये जीव नाल कर्म है, झूठ बोलना ये जीव दा कर्म है, गालां कढणियां ये जीव दा कर्म है, मूँह ते चपेड़ मारनी ये हथ दा कर्म है। तो हो गए कर्म। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਇਆ, ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਲ ਆਇਆ। ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਮੰਦਾ मूल ना कीचई, दे लम्मी नदर निहालिए। जेकर अपना कीता आप ही फल पाउना है, जित कीता पाइए अपना, सागाल बुरी क्यों घालिए। देख मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। किसे ने नहीं पावना, ना मां ने ना धी ने, अपने कीते नू तू ही पावना है। हजूर कह रहे हैं, कत्तक कर्म कमावणे। कत्तक दे महीने सुन, जेड़े तू पिछले समय विच कमावणे कीते हन कर्म, शुभ अथवा अशुभ। हुण उन्हां कर्मां दा फल बनेगा। शुभ कर्म की बन जाणगे? सुख। माड़े कर्म की बन जाणगे? दुख। सुख अते दुख कोई किसी नूं नहीं दे रहा, ये तां साडे अपने ही कीते होए बीजे होए कर्म हन। दोष ना काहू जोग। किसे नू दोष ना दे, मैनू अमका दुख दे रहा है, अमका कलेश दे रहा है। ना सजना, ये धरती दे विच तू ही बीज पाए हैं। इस करके कलगीधर पातशाह अमृत वेले मंगदे हन, देह सेवा बर मोए है, शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरो। वर बख्श दिओ पातशाह, सदा मेरे पासों नेकी होवे। शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरो। हुण अगे कहंदे एक असूल कायम कर दिता, परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सभे रोग। हे जीव, जेकर तू रब नू भुल जाएगा, तैनू की होवेगा? या तैनू आदि पकड़ लेगी, या व्याधि, या उपाधि, या तिन्ने ही रोग तैनू आके चिंबड़ जाणगे। हनेरे दे विच सप आपे आ जाते हैं, बिच्छू आपे आ जाते हैं, चाम चिड़िकां आपे आ जांदियां हन,
ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਨੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਇਸ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦਾ ਫਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚ। ਕਦੇ ਜੰਮੇਗਾ, ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਰ ਫਿਰ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ, ਮਾਇਆ ਜਨ ਭੋਗ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਰਾਬ, ਕਬਾਬ, ਜੂਏ, ਵਿਵਚਾਰ, ਮਾਇਆ ਜਨ ਭੋਗ ਜੋ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ, ਤੇਤੇ ਲੱਗਹਿ ਦੁਖ। ਅਰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੇ ਜੀਵ, ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾ, ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਸੁਖ ਸਾਮਾ। ਦੇਹ ਸੋ ਤੂੰ ਭਲਾ, ਭੋਗ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫਲ ਪਾ। ਅਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਤੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਬਦਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾ ਭੁਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕਰਤ ਸੁਕਰਤ ਠਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਰ ਫਿਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਤਰ ਹੈ ਸਭ ਬਿਯੋਗ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ। ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਵਿਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮੇਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਈਦਣ ਕੀਤੋ ਮੂਕਣਾ, ਪੋਰੀ ਦਤੀਮ ਪਾਹੇ।
लख मड़िया कर इकट्ठे एक रती ले पाए। तेरे कर्मां दे लखां मड़े ਹਨ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪਾ ਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਸਾਰੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਰਮ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ। ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਰਾਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਰਮ, ਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। हमरो सहाओ सदा सद पूलन, तुमरो बिरद पतत उदरन। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। कतक होवे साध संग, जेकर ये प्राप्त हो जाए तेरे भाग जागण, तां बिन सह सभे सोच। जितनियां तेरे मन दियां सोचां हन ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਟੇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਕਿਛ ਕਰਨਾ सो हमरा मीत। मैं क्यों सोचा, जिसने सब कुछ करना है वो मेरा मित्र है। मित्र कदा किसी का बुरा नहीं करेगा, वो सदा ही मैनू प्यार करेगा, वो मैनू कदे भी दुख नहीं देगा, सुख ही देगा। तो साध संगत कतक होवे साध संग, हो जाए भागा करके प्राप्त, हो जाए निर्मल सत्संग, ते बिनस जाएगी सारी सोच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन अमृतमय बचन, सतपुरुषां दी अमृतमय रसना तो उचारण। होइयां भुल्लां बख्श ले, सतगुरु जी रहमत करन। सतपुरुषां दी पितर आत्मा ते सदा मेरे सतगुरु जी दियां रहमतां बख्शिशां फजल वरदे रहन। तिन्हां सतपुरुषां दियां पवित्र आसीसां सदा तिन्हां दे सफल परिवार दे सर्ब साध संगत दे अंग संग सहाई होण। मिल जाए मेहर महापुरुषां दी, कतक होवे साध संग, बिन सै सभे सोच। मिल जाए मेहर महापुरुषां दे दर तो होइयां भुल्लां बख्श लैनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने कत्तक महीने दी कथा सुनी। हुण आप जी नूं बीबी हरमिंदर कौर जी पिन्नी जी जो हन ਉਹ एक शब्द सुनानगे। हर दर तिनकी उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जानो जानी। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੱਡੇ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਬੱਚੀ ਜਸਕਿਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा। राख सदा प्रभ अपने साथ, राख सदा प्रभ अपने साथ। राख सदा प्रभ अपने साथ। तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तू हमरो प्रीतम मन मोहन। तुझ बिन जीवन सबल अकाथ। राख सदा प्रभ अपने साथ, राख सदा प्रभ अपने साथ। रंग तेरा करत खिन पीतर, रंग तेरा करत खिन पीतर। प्रभु मेरो अनाथ को नाथ। प्रभु मेरो अनाथ को नाथ। जलत अगन में जन आप उदारे, जलत अगन में जन आप उदारे। कर अपने दे राखे हाथ। कर अपने दे राखे हाथ। राख सदा प्रभ अपने साथ, राख सदा प्रभ अपने साथ। तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तू हमरो प्रीतम मन मोहन। तुझ बिन जीवन सगल अकाथ। राख सदा प्रभ अपने साथ, राख सदा प्रभ अपने साथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते, शीतल सुख पायो मन तृप्ते। हर सिमरत श्रम सगले लाथ। हर सिमरत श्रम सगले लाथ। निध निधान नानक हर सेवा, निध निधान नानक हर सेवा। अवर सियानप सगल अकाथ।
राख सदा प्रभ अपने साथ, राख सदा प्रभ अपने साथ। तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तू हमरो प्रीतम मन मोहन। तुझ बिन जीवन सबल अगाध, राख सदा प्रभ अपने साथ, राख सदा प्रभ अपने साथ, राख सदा, राख सदा, राख सदा प्रभ अपने साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾਤ ਤੁਰੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਨੈਨ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਵੀ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।